शांति 9/8/2024 महावाक्य प्रातः मुरली मीठे बचे एही ब्रह्मा हेउछंती सद्गुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सद्गुरु विराजमान अछंती। से ही तुममानंकर सद्गति करुछंती। मीठे बचे एही ब्रह्मा हेउछंती सद्गुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सद्गुरु विराजमान अछंती। से ही तुममानंकर सद्गति करुछंती। प्रश्न बाबा निजर पिलामानंकु केउ प्रकार गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसीछंती। प्रश्न बाबा निजर पिलामानंकु केउ प्रकार गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसीछंती। उत्तर अछि वर्तमान समय रे सबु पिलामाने प्रकृति एवं मायार गोलाम अथवा अधीन होई जाइछंती। बाबा एबे ही गोलामीरु मुक्त करुछंती। एबे तुमको प्रकृति एवं माया उभय हैरान करुछंती। केतेबेले झड़ तोफान हेउछि तो केतेबेले मरुड़ी पड़ुछि। एहा परे तुमे एभली मालिक होई जाउछ जाहाकि सारा प्रकृति तुमर गोलाम होई जाउछि एवं माया मध्य बाधा देई पारु नाही। ओम शांति। मधुर संतानगण बुझुछंती जे सुप्रीम बाबा मध्य अटंती, सर्वोच्च शिक्षक मध्य अटंती। से विश्वर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। बाबा पुणी सर्वोच्च गुरु मध्य अटंती। तेणु एहा होईगला सद्गुरुंकर दरबार। दरबार थाए ना गुरुंकर दरबार, ताहा केवल गुरुंकर दरबार, सद्गुरुंकर दरबार नुहे। श्री श्री 108 बोलाई थांती किंतु सद्गुरु लेखा होई न थाए। सेमाने निजको गुरु ही कही थांती। एठारे हेउछंती सद्गुरु। प्रथमे बाबा पुणी टीचर पुणी सद्गुरु। सद्गुरु ही सद्गति देई थांती। सत्ययुग त्रेतारे तो गुरु रहिबे नहीं, कारण समस्ते सद्गति रे थिबे। एक सद्गुरु मिलिगले बाकी सबु गुरु मानंकर नाम समाप्त होई जाए। सुप्रीम हेले सबु गुरु मानंकर गुरु। जेपरि पति मानंकर पति कही थांती ना, सबुठारु उच्च होई थिबारु एपरि कही थांती। तुमे सुप्रीम बाबांको पाखरे बसिछ कौन पाई? बेहदर वर्षा नेबा पाई। एहा हेउछि बेहदर वर्षा। बाबा अटंती तो शिक्षक मध्य अटंती। आउ एक वर्षा हेउछि नुआ दुनिया अमर लोक पाई, पवित्र विश्व पाई। नुआ दुनिया को निर्विकारी विश्व और पुराना दुनिया को विकारी विश्व बोली कहा जाए। सत्य युग को शिवालय कहा जाए, काहेकि ना शिव बाबांको द्वारा एहार स्थापना करा जाई थाए। विकारी दुनिया रावण द्वारा स्थापित होई थाए। एबे तुमे सद्गुरुंको दरबार रे बसिछ। ए कथा केवल तुमे पिला माने ही जानिछ। बाबा ही हेउछंती शांतिर सागर। से ही बाबा आसिले ही तो शांतिर वर्षा देई रास्ता बताइबे। बाकी जंगल रे शांति केउठारु मिलिबो? तेणु राणी को हारर उदाहरण देई थांती। शांति तो आत्मार गଳାର हार। पुणी जेतेबेले रावण राज्य हुए सेतेबेले अशांति होई थाए। ताकू कुहा जाए सुखधाम शांतिधाम। सेठारे दुखर कौनसी कथा नहीं। महिमा मध्य सर्वदा गुरुंकर करी थांती। गुरुंकर महिमा केबे सुनी नथिबे। ज्ञानर सागर एक बाबा ही अटंती। गुरुंकर केबे एभली महिमा सुनिछ ना? दुनियार गुरु माने सारा जगतर पतित पावन होई पारिबे नहीं। ताहा तो एक निराकार बेहदर सर्वोच्च पिता को कहा जाई थाए।
ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ଢେର ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇଛ। ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ କହୁଥିଲ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦୟା କରିବେ? ଦୁନିଆରେ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ କିଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଦୟାକର। କୌଣସି ବି ଦୁଃଖର କଥା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କହିବ ନାହିଁ, ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ଚିତ୍ରଧାରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଚିତ୍ର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଚିତ୍ରର କୌଣସି ନାମ କହିପାରିବ କି? ବାସ୍, ଶିବ ବାବା ହିଁ କହିବ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା। ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀର ମହିମା କ'ଣ କେବେ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ପୋଷ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କ'ଣ ମହିମା କରୁଛି କି? ନା। ଏକଥା ତ ବୁଝାଉଛି କି ଇଏ ଏପରି ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଠିକ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଶୁଣ, ଭୁଲ କଥା ଶୁଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ କି ଖରାପ କଥାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ବାକି ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯେପରି ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିବ, ନା ଏ ଦୁନିଆ ରହିବ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ନିୟମ ନାହିଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାର। ନୂଆ ଦୁନିଆର ପଦ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ, ଭଗବାନ ବାଦ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। କୌଣସି ମଡେଲ ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି,
ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେମାନେ ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ନେବ। ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଗ ବଦଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ, ତାମ୍ର ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ, 16 କଳାରୁ 14 କଳା। ସେହି ଦୁନିଆ ତ ରହିବ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମାୟା ନିଜର କରିନିଏ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ରୋଜଗାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ହାଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍, ଏହି ଶରୀର ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ପାପ କାହିଁକି କରିବୁ? ପାପ କରି କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମରିଯିବୁ। ଯେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବୁ, ପରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ମରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତୁମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ, ସେତେ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଏହା ସହଜରୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମାୟା ସହିତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦୀପ ହିଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଲ ବକାବିଲ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ମାୟା ବିଲେଇ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଗୋଲାମ, ପୁଣି ତୁମେ ମାୟାକୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଉଛ। ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ତୋଫାନ, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ମେ ଗୁଲାମ ତେରା। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୁଲାମ ମେରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁଲାମ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ, ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ବି ଚୁଁ ଚାଁ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା, ମାୟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାୟା କାହିଁକି ହଇରାଣ ନ କରିବ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୁସ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଏ, କେତେକଙ୍କୁ ତ ଏକଦମ ଖାଇଦିଏ, ଗିଳିଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇ ଦିଏ। ବଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ତାର ପେଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବାକି ସବୁ ତା ପେଟରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୁବନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ପିଲା ଦୁବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ୟାଦ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି କଇଁଛ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୀଟକୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ, ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସଦୃଶ୍ୟ। ଭଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କାହାକୁ ବଦଳେଇବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ।
ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ତେଣୁ ବିକାରୀ ମଣିଷମାନେ ତୁମେ ନେଇ ଆସୁଛ। କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭ୍ରମରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ସଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଆଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ମାୟା ଧରିନିଏ, ତେଣୁ କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଭ୍ରମରୀ କୀଟକୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏ ଭ୍ରମରୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଯେ କି କୀଟକୁ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆତ୍ମା ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗର୍ଭମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭମହଲରେ ବସିଥିଲା, ତାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ପୁଣି ବି ବାହାରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହିଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଲ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଲେ, ସେହିମାନେ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଘରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେହି ମିଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା? ବାବାଙ୍କର କେତେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। 5000 ବର୍ଷରେ ବାବା ଥରେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ଏକଦମ ପକ୍କା କରିନିଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦରବାର। ଏହା ଏହି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଦରବାର ଅଟେ। ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ରଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦରବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଘର କି ଗଙ୍ଗା କା ରିଗାଡ଼ ନେହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ସହର ଅଳିଆ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପତିତପାବନୀ କୁହାଯିବ? ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ଡୁବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ବହୁତ ଅସଭ୍ୟତା ସହକାରେ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କାହାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହି କହି ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ସେହିପରି କରି ପ୍ରାଣ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା?
ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ପୂରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ନମ୍ବର 1, ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁଟି ଠିକକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକତା କଥାକୁ ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନା କହିବାର ଅଛି, ନା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକ କଥାକୁ ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନା କହିବାର ଅଛି, ନା ଦେଖିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 2, ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବରଦାନ। ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କାହାର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଅଧୀନ ବା ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହିଛି, ତେବେ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦିଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।